ایک اعتراض یہ بھی عام طور پر سامنے آتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، بلکہ ایک عام قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ مثلا میں کچھ مختصر سی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، رسول آتے ہیں تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حجت تمام کریں۔ پھر تیسری جگہ پہ کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب نہیں دیتے ہم انسانوں کو جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو قرآن مجید میں تو ہر جگہ مواخذے کی بنیاد، سوال کرنے کی بنیاد، قیامت میں جواب دہی کی بنیاد وہ رسولوں کا آنا ٹھہرتا ہے۔ تو یہ فطرت کی بات کہ فطرت کی بنیاد پہ جواب دہی ہوگی، یہ تو دو متضاد باتیں پھر معلوم ہیں۔ ان حقائق کو بھی دیکھیے ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کے رسول نہ آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، تو کیا ہماری فطرت میں جو الہام ہے اس کی بنیاد پر جواب دہ ہوتے؟ اس کے اس پہلو کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اپنی ذات میں غور کر کے دیکھیے، جیسے ہم نے پہلے فطرت کو خالص فطرت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، وہاں جا کے دیکھیے جس وقت میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، یہ احساس اتنا شدید ہے کہ انسان اس کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا عام طور پر لوگ کہ انسان خدا کا انکار کر دے گا لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں یعنی کر وہ بنایا گیا ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے مخلوق ہونے کا احساس اس کا باطنی احساس ہے۔ یہ سورج کو میری آنکھیں جیسے دیکھتی ہیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ میں اس احساس کو اپنے اندر پاتا ہوں۔ یہ جو میرا احساس ہے، اب اسی کو یاد کیجئے کہ ہوتا کیا ہے، جس وقت کوئی چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، وہ فوراً استنباط کرتی ہے۔ جیسے ہی میں اس شدید احساس سے دوچار ہوتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں تو استنباط کرتا ہوں کہ پھر کوئی خالق ہونا چاہیے، یعنی وہ میں خود ہی ہو سکتا ہوں، وہ یہ کائنات ہو سکتی ہے، وہ مادے کا تعامل ہو سکتا ہے، یہ الگ تفصیلات ہیں، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ اب جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے تو میرے اندر جو پوری شخصیت ہے وہ عقلی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ میرے اس خالق کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی ہو، میں اس کو جانوں بھی، میں اس کو پہچانوں بھی۔ یہی وہ معرفت ہے جس کو قرآن مجید نے عہد الست میں بیان کیا ہے۔ میں اس معرفت کو اگر علم کی سطح پر اختیار کر کے صحیح نتائج تک پہنچ جاؤں اور اسی نتیجے کو اختیار کر لوں کہ میرا ایک خالق ہے، تو اب ایک دوسری چیز بھی میرے اندر موجود ہے، وہ خیر و شر کا شعور ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کر چکے کہ جس طرح مجھے ایک حصے جمالیات دے کے بھیجا گیا ہے، ایسے ہی ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے۔ میرا وہ حادثہ اخلاقی کیا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے؟ نہیں، وہ اس کے ساتھ عدل کا شعور بھی رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز اچھی اور بری ہے تو جو چیز اچھی ہے اس کو اختیار کرنے والے کا نتیجہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو بری کو اختیار کرنے والے کا ہے۔ یہ اس کے لوازم ہیں، یعنی جیسے ہی میں یہ بات مانوں گا اس کے عقلی نتائج میرے سامنے آ جائیں گے۔ جب یہ عقلی نتائج سامنے آ جائیں گے تو اب بہرحال میں مکافات کی طرف بڑھوں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جن چیزوں کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے اسی طرح ہمارا علم ان میں سے نکلتا ہے، یعنی پہلے مشاہدات کے ذریعے سے حقائق سامنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم استقراء کرتے ہیں۔ جس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ایک موضوعی چیز تھی یعنی میرے باطن میں تھی، میں اس کو محسوس کرتا تھا، وہ باقی انسانیت بھی اسی طرح محسوس کرتی ہے، تو استقراء اس کو ایک معروضی حقیقت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ہم اس سے استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ نتیجہ ایک نہ ہو، لیکن نتیجہ کیا ایسے ہی نکلتا ہے۔ تو اب میں اس کے لازمی طور پر اس کائنات پہ غور کروں گا نا، یعنی میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، وحی کی رہنمائی نہیں ہے، نبوت کی رہنمائی نہیں ہے۔ میں جب غور کروں گا تو آپ دیکھیے کتنے امکانات سامنے آ جائیں گے کہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے لیکن بس دنیا ہی میں نکل آئے گا نا، جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل۔ کریں آپ برائی بہت لیں گے، یہی نتیجے۔ اچھا، یہ چیز ظاہر ہے کہ تجربے میں آتی ہے، بعض موقعوں پر ہم نتائج نکلتے بھی دیکھتے ہیں لیکن تعمیم کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ نکلتے ہیں۔ تو انسان پھر یہ خیال کرتا ہے کہ پھر ہم مر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اور نتیجہ انسانوں نے نکال لیا اور خود بخود نکالا۔ وہ نتیجہ کیا تھا کہ پھر شاید مرنے کے بعد ہم کسی دوسری جون میں آ جاتے ہیں، دوسری حیثیت میں دوبارہ نمودار ہو، یعنی آواگمن اور تناسخ جو ہے وہ انسان کا عقلی نتیجہ ہے۔
तख़य्युल की क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है और फिर उसने कहा कि गालिबन ऐसे हुआ है। गालिबन फिर ज़ाहिर है कुछ अरसे के बाद जब इल्म बनता है तो यकीन में बदल जाता है। ये सब क्या है? ये असल में वही अमल है जो मैंने आपको बताया कि इंसान की फ़ितरत के अंदर जो चीज़ मौजूद थी वो जैसे ही इल्म बनने के इस अमल में शरीक होती है तो इसके नतीजे में वो ऐसे सोचती है। अच्छा, अब मुकाफ़ात हो, तनासुख हो, दुनिया में नतीजा निकलने का मामला हो, नई जून बदलने का मामला हो, हर सूरत में इंसान क्या कर रहा है? अपने उस अखलाक की शऊर के लिए अपने आप को जवाबदेह ठहरा रहा है, हर सूरत में कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मेरी फ़ितरत मुझे ये बताती है और मेरी अक्ल उसकी तायीद करती है कि मैं खैर व शर का शऊर लेके आया हूँ, उसी तरह वही मुझे ये बताती है कि इसका नतीजा निकलना चाहिए। और जैसे ही इसका नतीजा निकलना चाहिए तो उसका लाजमी नतीजा क्या है? वो ये है कि अब मैं ये समझूंगा कि अगर मैंने बुराई की तो बहरहाल मुझे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुझे भुगतना पड़ेगा। यही चीज़ मजहबी एहसास से दूसरी जानिब जाती है तो आपका दुनियावी कानून वजूद में आ जाता है। दुनिया भर में तमाम अक़वाम कातिल को सज़ा देने के लिए बैठी हुई हैं, यानी मारें, जेल में डालें, जो भी करें, लेकिन जुर्म समझती हैं ना। जराइम की एक पूरी दुनिया पर मुकाफ़ात का एक पूरा निज़ाम आप बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सब किसने किया है? ये असल में इस एहसास ने किया है कि इंसान जवाबदेह है, इंसान अपने उस अक्ली शऊर की बुनियाद पर जवाबदेह ठहराया जाएगा, ठहराया जाना चाहिए। ज़ाहिर है कि मैं जब ख़ुद इल्म पैदा करता हूँ तो मैं उसमें यकीन की जगह पर नहीं होता, मैं इस जगह होता हूँ ऐसा होना चाहिए, ये होगा, अंदेशा है कि ऐसा हो। चुनाचे फिर मैं उसके लिहाज से वही रवैया इख्तियार करता हूँ जो एक आकिल इंसान इख्तियार करता है कि अगर ऐसा होना चाहिए और अंदेशा है कि ऐसा हो तो मुझे उससे बचना भी है। तो अक्ली तौर पर जब इल्म पैदा होता है तो ऐसे पैदा होगा, दुरुस्त। यानी जिन राहों पर जाएगा उसकी कुछ मैंने आपको मिसालें दे दी। अब कुरान मजीद भी क्या इसकी तस्दीक करता है? यानी वो भी क्या यही कहता है कि ये जो तुम्हारे अंदर वदियत किया गया है ये तुम्हें मुकल्लफ ठहरा देता है? तो देख लीजिए कुरान बहुत सराहत के साथ इसको बयान करता है। अच्छा। अब आप उस आयत के ऊपर चलिए जिसमें अहद अलस्त को बयान किया गया है और देखिए ज़रा पढ़ के कि उसके अल्फाज क्या हैं। जिस तरह हमने फ़ितरत को देखा कि यूँ नहीं है कि ये फ़ितरत का लफ्ज़ मैंने या आपने या किसी साहिब इल्म ने ईजाद कर लिया है, ये फ़ितरत का लफ्ज़ ख़ुद कुरान ने इस्तेमाल किया है। इसकी पैरवी करने के लिए फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन नासा अलैहा, इसमें आप जानते हैं कि फ़ितरत अल्लाह का नसब जो है वो एक फ़ेल महज़ूफ़ पर है। पैरवी करो फ़ितरत की, पीछे चलो उसके, गोया पहली पैरवी फ़ितरत की है। और फिर नतीजा बयान किया है कि फ़ितरत की पैरवी करोगे, इनहराफ नहीं करोगे उससे, तो उसका लाजमी नतीजा क्या है? दीन क़य्यम के रास्ते पर आ जाओ। ठीक, उसके बाद ज़ाहिर है फिर पैगम्बरों की रहनुमाई शुरू हो जाती है। यहाँ क्या फरमाया? यहाँ ये फरमाया, ये 173 आयात है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़यामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ऐ पैगम्बर, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला। यानी ये इस दुनिया में हमारे आने से पहले का माजरा बयान हो रहा है और उन्हें ख़ुद उनके ऊपर गवाह ठहराया था। इसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि हमारे यहाँ दो नुक्ता नज़र रहे हैं कि ये महज इंसान की फ़ितरत का तमसीली बयान है या वाक़या है। मैं इसको वाक़या ही मानता हूँ, उस्ताद इमाम भी ऐसा ही मानते हैं, मौलाना सैयद अब्दुल्लाह साहब मौदूदी ने भी इसी हैसियत से इसको पेश किया है। तो यहाँ फरमाया क्या है? पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें ख़ुद उनके ऊपर गवाह ठहराया था। उसने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ आप ही हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। ये कुरान ने पहले बात बयान की। अब ज़ाहिर है सवाल पैदा होता है कि क्यों किया अल्लाह ताला ने, यानी क्या वजह थी इसकी? जवाब दिया है, सुनिए ज़रा जवाब। अन तक़ूलू यौमल क़यामा शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़यामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं ये न कह दो कि हम तो इस बात से बेखबरी रहे। यानी उनका उज़र पहले ही बता दिया, उनका उज़र बता दिया। यानी क़यामत के दिन ये उज़र कबूल नहीं होगा, ये नहीं कह सकोगे। जिस वक्त कहोगे कि पैगंबर को नहीं सुना, दावत नहीं पहुंची, किसी पैगंबर का नाम भी नहीं पहुंचा, जंगल में पैदा हुए आ गए हैं, तो तुमसे पूछा जाएगा कि वो अहद कहाँ गया। ठीक ठीक। और उस वक्त वो याद ताज़ा कर दी जाएगी। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है ना, एक वाक़या है, लेकिन यादाश्त में नहीं होता।
तो अगर आपको मौका दिखा दिया जाए तो माँ का इनकार कर सकेंगे फिर? नहीं, वो तो मुबर्रर इस वक्त तो लोग ही शहादत दे रहे होते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, या माँ शहादत दे रही होती है। लेकिन अगर वो वाक़या आपको दिखा दिया जाए, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी, वाक़या तो हुआ ना। तो वो जब यादाश्त जो इस वक्त नहीं है, वो महव किया गया है, क्यों किया गया है वो एक अलग बहस है। हम सब ज़ाहिर है कि ये इम्तहान था तो इसलिए ये ज़रूरी था ना उसको किया जाए। तो ये जब सूरत हाल पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहली वजह तो ये है, ठीक ठीक पहला सबब ये है।